آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تھموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تھموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے: کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں لیسن ہے۔ پچھلے 12 اسباق میں ہم نے پہلے 4 ابواب کا مطالعہ کیا ہے۔ تھموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کے پہلے باب میں ہم نے مقدس پولس رسول کا وہ بوجھ دیکھا تھا جو کلیسیاؤں کے لیے وہ رکھتا ہے، اور اس نے اپنے فرزند تھموتھیوس کو جھوٹے اساتذہ کے بارے میں اور ایک پاسبان کی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ پھر دوسرے اور تیسرے باب میں ایک ہی مضمون ڈسکس ہوا تھا، اس میں کلیسیائی عبادت اور کلیسیائی انتظام سے متعلق مقدس پولس رسول نے تھموتھیوس جو کہ افسس کی کلیسیا کا نگہبان تھا، اس کو انتباہ کیا ہے اور اس کو ہدایات دی ہیں کہ یہ والے کام تو نے کرنے ہیں جب ہم کلیسیاؤں میں خدمت کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھے باب میں ہم نے مقدس پولس رسول کا خاص پیار اور محبت اس لیے دیکھا ہے کہ وہ ایک جوان خادم کو وہ ہدایات دے رہا ہے جو کلیسیائی انتظام کے لیے ضروری ہیں، اور یہ بڑی ہی اسپیشل خاص قسم کی ہدایات ہیں جو نہ صرف تھموتھیوس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ اور آج ہم 5واں اور 6واں باب شروع کریں گے، جس میں مقدس پولس رسول نے کلیسیاؤں میں 12 ایسے گروپس نوٹ کیے ہیں جن کو مقدس تھموتھیوس نے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ جو 12 گروپس ہیں ان میں پہلے بزرگ لوگ ہیں، پھر جوان لوگ ہیں، پھر نمبر 3 پہ بزرگ خواتین ہیں، اور پھر نمبر 4 پہ جوان خواتین ہیں، اور پھر نمبر 5 پہ بزرگ بیوائیں ہیں، اور نمبر 6 پہ جو جوان بیوائیں ہیں، نمبر 7 پہ کلیسیائی رہنما ہیں، نمبر 8 پہ وہ جو کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور نمبر 9 پہ وہ جو غلام ہیں، اس وقت کے نوکر ہیں، ان کے لیے بتایا گیا ہے، اور نمبر 10 پہ جو مالک ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نمبر 11 پہ اساتذہ کرام کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور نمبر 12 پہ امراء کے لیے جو کلیسیا میں امیر ہیں ان سے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ 12 گروپس ہیں جن کا مطالعہ ہم باب 5 اور 6 میں کریں گے۔ اس طرح پہلے باب کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور پھر دوسرے اور تیسرے ابواب میں ہم نے 5 حصے کیے تھے، اور پھر چوتھے باب میں ہم نے 3 حصے کیے، اور اب 5واں اور 6واں جو باب ہے اس کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس طرح سے
पासमानी खतूत का जो पहला खत है वो तकमील तक पहुंचेगा। आइए हम 5वें बाब की पहली 2 आयात जो आज का हमारा मजमून है उसको हम देखेंगे। लेकिन 5वां और जो 6ठा बाब है, मैंने बताया है कि इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो कलीसिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको हैंडल करने की हदायत दी हैं। सो आज हम 4 ग्रुप्स को हैंडल करेंगे ताकि हम मुक़द्दस तीमुथियुस को जो हदायत दी गई हैं उनको अपने लिए भी सीखें और अपनी अपनी कलीसियाओं में उनको अप्लाई करें। मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हैं, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। चौथे बाब में जैसे मैंने बताया कि बड़ी खास किस्म की हदायत दी थी मुक़द्दस पौलुस रसूल ने, और अब वो बता रहे हैं कि कलीसियाई निज़ाम में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, उनकी नफ्सियात मुख्तलिफ होती है। नौजवान जो होते हैं उनकी नफ्सियात और होती है, बुजुर्ग जो होते हैं उनकी नफ्सियात और होती है। लिहाजा लाजमी है कि जो कलीसियाई पासबान है उसको नफ्सियात का इल्म भी होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब वो कलीसिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बात करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब वो जवान से बात करेगा तो उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, जब वो बुजुर्ग से बात करेगा तो उसकी टोन कैसी होनी चाहिए। और ये जो नशेबो फराज हैं तबीयत के और गुफ्तगू के और किरदार के, ये हमारी मदद करेंगे कि किस तरह से हम कलीसिया में एक बैलेंस रूहानियत पैदा कर सकते हैं। यहाँ मुक़द्दस तीमुथियुस को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने वो टिप्स दी हैं जिसमें वो ना सिर्फ एक कामयाब पासबान साबित हो सकता है बल्कि वो एक कामयाब रूहानी कलीसिया का इस्तेहकाम भी कर सकता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस जो हमारे लिए मसले राह है और हमारे लिए एक कानून, एक असूल, एक रूहानी मेयार मुकर्रर करती है, लाजमी है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते रहें और जो उसमें लिखा है उसको समझकर हम अपनी ज़िंदगी में और कलीसियाई ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते रहें। किसी बड़े उम्र को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। ये जो 2 वर्ब्स हैं, ये जो 2 अफ़आल हैं जो फेल की जमा है, एक है मलामत ना कर और एक है नसीहत कर। पहले मलामत ना कर और फिर दूसरा है नसीहत कर। और ये जो दोनों अल्फाज हैं इसको हम एक ग्रामर में बोलते हैं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। ग्रामर की एक इस्तिलाह है जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। और ये जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है ये हमारी मदद करता है ये बात समझने में कि ये जो 2 वर्ब हैं ये सिर्फ यहाँ बाप के लिए नहीं हैं, ये आइंदा जो 3 ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हैं, क्योंकि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। और फिर ऐसे ही है, जवानों को भी मलामत ना कर बल्कि भाई जानकर नसीहत कर। बड़ी औरतों को इसी तरह से माँ जानकर नसीहत कर, मलामत ना कर। और फिर नौजवान औरतों को भी बहन जानकर मलामत ना कर बल्कि नसीहत कर। ये जो मलामत ना कर और नसीहत कर जो है ये चारों के लिए इस्तेमाल होगा। इसको हम कहते हैं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, कि ये जो 2 वर्ब हैं ये
तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होंगे जो आइंदा आएंगे, और आज ये 4 ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये समझना भले ज़रूरी था कि ये जो मलामत ना कर और नसीहत कर जो है ये हर ग्रुप के साथ आएगा। अब ये है क्या है मलामत ना कर? ये जो मलामत है इसके लिए यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एपिप्लेसो। एपिप्लेसो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान में, और ये जो एपिप्लेसो है इसमें थोड़ी सी तलखी पाई जाती है, थोड़ी सी सख्ती पाई जाती है। ये जो एपिप्लेसो यूनानी ज़बान का वर्ब है इसमें थोड़ी सी सख्त कलामी भी पाई जाती है, यानी यहाँ तक कि इसमें शायद थोड़ा सा फिजिकल तशद्दुद यानी जिस्मानी तशद्दुद भी पाया जाता है। किसी को हल्का सा मार लेना या किसी को ऐसे बात कर देना जो इंतहाई तल्ख हो और जो बर्दाश्त के काबिल ना हो। सो ऐसी चीज़ों को एपिप्लेसो कहते हैं, यानी ऐसी गुफ्तगू, ऐसा जेस्चर, ऐसी चीज़ जिससे किसी को स्ट्राइक हो, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, किसी के ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद करना, उसको एपिप्लेसो कहते हैं। बाइबल मुकद्दस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उसने कहा है कि किसी को भी मलामत ना कर, यानी कलीसिया में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे मलामत ना कर। कोई भी है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, यहाँ एक प्रिंसिपल बना दिया गया है, असूल बना दिया गया है कि आप किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते। इसके बरक्स क्या होना चाहिए? नसीहत कर। और जो नसीहत है उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है पाराकालेओ। पाराकालेओ नसीहत, और इसका मतलब भी बहुत अजीब सा है। यानी अगर कोई शख्स जिससे आप खुश नहीं हैं, आप उसको मलामत नहीं कर सकते, आप उसको गाली गलोच नहीं कर सकते, आप उसके साथ फिजिकल तशद्दुद नहीं कर सकते, ये लीडर को इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि पाराकालियो उसको बाप जानकर उसको अपने पास बिठा, उसके साथ गुफ्तगू कर, और पाराकालियो यहाँ तक ले जाता है कि उसकी मिन्नत समाजत करके कलीसिया का माहौल बेहतर रख। यहाँ तक खादम को कहा गया है कि वो अपने माहौल को, अपनी कलीसिया को बेहतर करने के लिए पाराकालियो यानी नसीहत करे और उसकी रिक्वेस्ट करे, उसके साथ बैठे, उसके साथ दुआ करे। और यहाँ मेरे लिए और हम सब के लिए जो पासबान हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने बहुत ऐसे खुदाम भी देखे हैं जो बाकायदा फिजिकली लड़ते हैं, अपने हाथापाई का काम लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, कलीसियाओं में मार धाड़ भी करते हैं, कलीसियाओं में गाली गलोच भी करते हैं, एल्डर के साथ उनका लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसा खादम तो हो सकता है, लेकिन बाइबल का खादम नहीं हो सकता। अगर खादम में बर्दाश्त नहीं है, अगर खादम में कंट्रोल नहीं है, अगर खादम अपने आप को संभाल नहीं सकता किसी मुश्किल वक्त में, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है। और हमारे खुदाम जो हैं वो कलीसियाओं पर ऐसे फिक्रे कसते हैं, कलीसियाओं पर ऐसी बदकलामी और तल्ख कलामी करते हैं जो सुनने के काबिल नहीं होती। और आज हम आपको बता देना चाहता हूं, कलीसिया को बुरा कहने वाला खादम
اور کلیسیا کو دابے وار مارنے والا خادم اور کلیسیا کو حقارت کرنے والا خادم خدا کا خادم نہیں ہوتا، کیونکہ کلیسیا تو یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کی دلہن کو جو خود بھی شہزادہ ہو، آپ کس طرح سے اس کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی دلہن کو ڈانٹنے سے ڈر لگتا ہے، کسی کی دلہن، اور وہ بھی جو ہمارے بادشاہ کی دلہن ہو، ہم اس کو ڈانٹیں۔ یہ خادم ٹرین خادم نہیں ہے جو خدا کی دلہن کو فکرے کستا ہے یا اس کے لیے برا سوچتا ہے یا اس کے لیے بری باتیں کرتا ہے۔ کلیسیا خدا کی دلہن ہے، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ خدا کی دلہن کو کسی بھی برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اور یہ چیلنج ہے تمام دنیا کے خدام کے لیے کہ ہم کلیسیا کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلیسیا خدا کی دلہن ہے۔ کمزوری ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کلیسیا کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میری ذمہ داری کلیسیا کو برا کہنا نہیں ہے، کلیسیا کو پریزنٹیبل کرنا ہے۔ مجھے خدا نے ذمہ داری اسی لیے دی ہے کہ کلیسیا کی نگہبانی کر، گلہبانی کر، تاکہ میں کلیسیا کو ایک معیاری کلیسیا کے طور پر پیش کروں۔ کیسے ہوگا؟ یہ دو ہی پرنسپل ہیں جو مقدس پالوس رسول نے دیے ہیں، دو اصول ہیں۔ اور اگر یہ دو اصول آج کا خادم، جیسے تیموتھیوس کو کہا گیا، اگر آج کا خادم یہ دو اصول اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ترین خادم ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، کہ اپنی کلیسیا کو کبھی ملامت نہ کریں۔ نمبر دو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو اپنی کلیسیا کو نصیحت کریں۔ اور نصیحت کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلام کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، اس کو تلقین کرنا، اس کی تلقین کرنا، اس کو بہتر طور پر تیار کرنا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قابل ہو جائے، یہاں تک کہ خادم کو اگر معافی بھی مانگنی پڑے، ریکویسٹ بھی کرنی پڑے، منت سماجت بھی کرنی پڑے، پھر ہی ہم بائبل کے معیار کے مطابق پاسبان ہوں گے، ورنہ تو پادری تو سارے بنے پھرتے ہیں۔ کسی عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر۔ یہاں میں نے بتایا ہے کہ دو آیات میں ہم 4 گروپس کو ہینڈل کریں گے۔ نمبر 1 بزرگوں کو، نمبر 2 نوجوان بھائیوں کو، نمبر 3 بزرگ خواتین کو، اور نمبر 4 نوجوان خواتین کو ہم یہاں ہینڈل کریں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں بزرگوں کے لیے کیا حکم ہے خداوند کے بندہ پولس رسول کا، اور یہ پہلی آیت میں ہی ہے، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ اور یہ جو بڑی عمر کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے عمر رسیدہ کے لیے، وہ ہے پریسبیوٹیروس۔ پریسبیوٹیروس، اس کے 2 تراجم ہو سکتے ہیں۔ پریسبیوٹیروس کے 2 تراجم ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ پریسبیوٹیروس کو بزرگ یا خادم یا پاسبان یا نگہبان کہا جاتا ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، یعنی کلیسیا میں جو پاسبان ہے اس کو پریسبیوٹیروس کہتے ہیں، یعنی خادم یا کلیسیائی رہنما یا پادری یا بشپ، جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں۔ ایک ترجمہ اس کا ہے کلیسیائی خادم یا خدا کا خادم۔ دوسرا ترجمہ ہے the one who is advanced in age، وہ جو عمر رسیدہ ہے، وہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی وہ بزرگ جسے عمر رسیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عمر رسیدہ لفظ یہاں لکھا ہے، بزرگ نہیں لکھا۔ اور اگر آپ 17ویں آیت میں دیکھیں، 5 باب کی 17 آیت میں یہ لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، اور یہاں بزرگ کے لیے یہی لفظ ہے جو 5:1 میں ہے، پریسبیوٹیروس، یہی لفظ ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہے the one who is advanced in age، یعنی جو عمر رسیدہ ہے، اور 17 آیت میں یہی لفظ جو ہے اس کا ترجمہ بزرگ یعنی خادم کیا گیا ہے جو کلیسیا کی نگہبانی کرتا ہے۔ یہاں جو ہماری کلیسیا میں بزرگ ہیں
ان سے متعلق مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ جب کبھی تمہیں ان سے شکایت ہو، یہ جو کانٹیکسٹ ہے ذہن میں رکھیں، یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کا مرتکب ہو جائے، اس کے بعد یہ 5واں باب شروع ہوتا ہے۔ یہاں بتایا تو نہیں گیا کہ اگر کوئی بزرگ کوئی غلطی کرے، لیکن اس کے پیچھے جو سٹوری ہے کہ اگر کوئی بزرگ کوئی کلیسیا میں غلطی کرے، یا کوئی بزرگ عورت سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، یا جوان لڑکی یا جوان لڑکا وہ کوئی غلطی کمٹ کرتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو ان کی غلطی پر ملامت نہیں کرنی بلکہ نصیحت کرنی ہے۔ سو یہ اصول بنا دیا گیا ہے۔ پریسبیٹروس ایسا شخص جو بزرگ ہے، اس کو ہم نے تلخ کلامی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اس کو ہم نے اپنی نرم مزاجی کے ساتھ، بلکہ بائبل مقدس نے یہ بھی اصول دیا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ ہماری نرم مزاجی ہمارے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو ہماری نرم مزاجی نظر آنی چاہیے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو ایک پرماننٹ سانچے میں ڈھال دیں جو یسوع مسیح کے بغیر نہیں میسر۔ وہ سانچہ جو ہم نے بائبل کی صورت میں خدا کا کلام ملا ہے، اس میں اپنے آپ کو بند کر لیں تو کیا ہوگا کہ ہم وہ طبیعت حاصل کریں گے، ہمارا مزاج ویسا ہی ہوگا جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا۔ سو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کلیسیائی بزرگوں کو اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے یا وہ کسی غلطی میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملامت نہیں کر سکتے، ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ اور نصیحت کیسے کرنی ہے؟ باپ جان کر ہم نے نصیحت کرنی ہے۔ اس کو صرف کلیسیائی بزرگ نہیں، بلکہ ایسے جیسے آپ اپنے سگے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، احترام کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ آپ نے تربیت کرنا ہے کہ نہیں بزرگوار، ہماری کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جو بائبل کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اتھارٹی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہ کہنے سے گریز کرتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں، کیونکہ میں اتھارٹی نہیں ہوں، بائبل مقدس اتھارٹی ہے۔ جب بھی کہیں کہ جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، خادم اتھارٹی نہیں ہوتا، بائبل مقدس اتھارٹی ہوتی ہے۔ خادم کی اتھارٹی اتنی ہی ہے کہ وہ خدا کا خادم ہے، وہ بائبل سے بات کرے۔ سو ہم بائبل مقدس کو خدا اور پاک روح کا ویپن کے طور پر بھی استعمال کریں جو کلیسیا کو شارپ کرے، اور بائبل مقدس کو کلیسیا کو توڑنے، جوڑنے اور کلیسیا کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ بائبل مقدس سے کریں۔ توڑنے سے مراد ان کو علیحدہ کرنا نہیں ہے، توڑنے سے مراد ان کو روحانی طور پر توڑ کر مروڑ کر خداوند کی خوشخبری کے پاس لے کر آنا ہے۔ یہاں توڑنے سے مراد سیاسی توڑنا نہیں ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں، یہاں توڑنے سے مراد ریئلائز کرانا ہے، اس کی توبہ تک نوبت پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سو کسی بھی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری کلیسیا میں کوئی ایسا ہو تو پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ باپ جان کر ہم اس کی نصیحت کریں۔ نمبر 2، جوان کو بھائی جان کر۔ ہماری کلیسیا میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو ان کی سائیکی کے مطابق ہینڈل کرے، ان کی نفسیات کے مطابق ہینڈل کرے، اور جو غلطیاں نوجوان کریں گے وہ شاید بزرگ نہیں کریں گے، بزرگ اور قسم کی غلطیاں کریں گے، نوجوان اور قسم کی غلطیاں کریں گے۔
اور یہ خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی سائیکی کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق ان سے ہینڈل کرے۔ اور یہاں نوجوانوں کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے نیوس۔ نیوس اس کا مطلب ہے یوتھفل، جس میں پوری جوانی ہو، فریش، نیا، تازہ خون جو ہوتا ہے، جوش اور جذبہ ہوتا ہے، ایسی جو چیزیں ہیں وہ نوجوانوں میں ہوتی ہیں۔ اور لازمی ہے کہ نوجوانوں کو بھائی جان کر، اڈیلفوس۔ اب یہاں ایک میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بائبل مقدس کے یونانی متن سے مجھے ملی ہے۔ اڈیلفوس جو ہے یہ بھائی کے لیے لفظ ہے، اور ڈیلفوس، اڈیلفوس، اور ایک دوسرا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلفوس، یعنی ڈیلٹا، ایپسلون، لمدا، فائی، اپسلون اور سگما۔ اور یہ جو ڈیلفوس ہے یہ مدرز ووم کو کہتے ہیں، اور ڈیلفوس جو ہے یہ بھائی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں بھائی میں اور مدرز ووم میں، یعنی ماں کے رحم میں اور بھائی میں ایک ہی مادہ ہے جو الفاظ کا ہے۔ نوجوانوں کو ایسے ٹریٹ کر جیسے آپ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے ڈیل کرو جیسے آپ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، اور اس طرح سے آپ اسے وہ ڈیل کرو گے، اس کے مستقبل کے لیے بہتر کرو گے۔ صرف نوجوان کو نوجوان نہ سمجھیں۔ تیموتھیوس کو بتا دیا گیا ہے کہ تیموتھیوس تیری کلیسیا میں، افسس کی کلیسیا میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوانوں پر بھی ملامت نہ کرنا، بلکہ اپنا سگا بھائی سمجھ کر اس کو نصیحت کرنا۔ دیکھیں، سگے بھائی کے اوپر آپ تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سختی جو ہے ملامت نہیں، اس کی صورت ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ سگے بھائی کو اگر آپ سمجھا رہے ہیں، آپ کے سمجھانے میں کوئی تلخ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی وہ تلخ کلامی ہے وہ گالی گلوچ اور ملامت تک چلی جائے، یا فزیکل جو ڈسکرمنیشن ہے یا فزیکل جو تشدد ہے اس میں چلی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو سگا بھائی جان کر اس کی نصیحت کرنا، جیسے یونانی میں ہے ویسے عبرانی میں بھی یہ بڑے کلوز ہیں۔ اب کہتے ہیں بھائی کو اور ابا کہتے ہیں باپ کو۔ عبرانی زبان میں اب کہتے ہیں بھائی کو اور ابا کہتے ہیں باپ کو۔ یہاں پر بھی اس نے بتایا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے ڈیل کر جیسے آپ دونوں ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ سو یہ کلیسیا کا پرنسپل ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہم خدام ہیں اور کلیسیاؤں میں بزرگوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، سو ہمیں نوجوانوں کو سگا بھائی جان کر ہم نے ان کی ملامت نہیں کرنی بلکہ نصیحت کرنی ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ تیسرا گروپ کون سا ہے؟ اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور یہاں اولڈ ویمن کے لیے میتر لفظ استعمال ہوا ہے، میتر۔ اور یہ جو میتر ہے یہ سگی ماں بھی ہو سکتی ہے اور ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے جو رشتے میں بزرگ ہے یا رشتے میں ہماری اتنی قریبی ہے، جیسے ہماری ماسی ہوتی ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، جو ہمارے جو ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جو اس قسم کا یہ لفظ ہے۔ جب میتر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہتے ہیں کہ سگی ماں بھی، اور عزیزداری میں اگر کوئی
उम्र रसीदा खातून है, इसी तरह ही डील करना है जैसे आप अपनी फूफो की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आप अपनी मासी की रिस्पेक्ट करते हैं, खाला की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी सगी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब बुजुर्ग खवातीन से खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए या उनसे गलती करवा ली जाए या वो कर दें, तो आप ज़ाती तौर पर उन्हें मिलें, उन्हें फूफो जानकर, मासो जानकर, खाला जानकर, सगी माँ जानकर उनकी मलामत नहीं करनी बल्कि नसीहत करनी है और उनकी रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं माँ जी, ऐसा तरीका या ऐसा तर्ज ज़िंदगी ठीक नहीं है, कलीसिया के लिए दुरुस्त नहीं है, लिहाजा कलीसिया तरक्की के लिए बाइबल का हुक्म जो है वो ये है, इस तरह से आपने डील करना है। और अब नंबर 4 पे है, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। अब ये चौथा ग्रुप है जिसे मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियस को वार्निंग दी है। अब यहाँ पर उसने एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है और वो किया है कि नौजवान औरतों को कमाल पाकीज़गी के साथ बहन जानकर। सिर्फ बहन जानकर नहीं, इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ये ख़त मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियस को लिखा है तो थिमोथियस की उम्र 30 साल है, 30 वर्ष की है। और थिमोथियस जो 30 वर्ष का है वो खवातीन के साथ, क्योंकि पासबानी खिदमत जो है ये बुजुर्गों के साथ, बुजुर्ग खवातीन के साथ, बुजुर्ग मर्दों के साथ, नौजवान लड़कों के साथ और नौजवान लड़कियों के साथ, ये लाजमी है कि आप अपनी कलीसिया में ऐसे ग्रुप रखेंगे। आपके कलीसिया में नौजवान लड़कियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और माएँ भी हैं। यहाँ चारों के लिए बता दिया गया है कि अगर बुजुर्ग मर्द हैं तो बाप जानकर, अगर बुजुर्ग खवातीन हैं तो माँ जानकर, अगर नौजवान लड़के हैं तो सगा भाई जानकर, और अगर नौजवान लड़कियां हैं तो फिर उन्हें कमाल पाकीज़गी के साथ बहन जानकर। ये खास तौर पर जो नौजवान खादम हैं, वैसे तो ये सब के लिए है, क्योंकि पाकीज़गी जो है ये हर खादम के लिए रिक्वायर्ड है। बाइबल मुकद्दस का ये असूल है कि अगर वो खादम है तो उसकी पाकीज़गी उसका असासा है, उसका जेवर है। इसलिए हर खादम के लिए ज़रूरी है कि वो कमाल पाकीज़गी के साथ अपनी खिदमत को सरअंजाम दे। और ख़ास तौर पर वो खुदाम जो थिमोथियस की उम्र के हैं या खादम अपनी अपनी कलीसिया में इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं और नौजवान हैं, नौजवान खादमों के लिए ज़रूरी है कि वो नौजवान लड़कियों को कमाल पाकीज़गी के साथ बहन जानकर। और अडेल्फे लफ्ज़ है, अडेल्फे जो लफ्ज़ यूनानी ज़बान में है, अडेल्फे बहन के लिए। और जैसे मैंने बताया है एडेल्फोस जो है ये भाई के लिए है, एडेल्फे जो है ये बहन के लिए है, और डेल्फुस जो है ये माँ के वूम के लिए है, यानी वूम ऑफ द मदर। अब इसका मतलब ये है कि एडेल्फे और एडेल्फोस दोनों ही डेल्फुस से निकले हैं, जो बेस जो है वो माँ का वूम है जहाँ से ये निकले हैं। सो इसका मतलब ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि नौजवान लड़कियों के साथ पासबान का, नौजवान पासबानों का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे आप दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने कलीसिया में बता दिया है नौजवान खादमों के लिए, बल्कि तमाम खादमों के लिए, कि अगर कोई कलीसिया में बुजुर्ग है तो उसको बाप जानो, अगर कोई नौजवान भाई है तो उसको सगा भाई जानो, अगर कोई
बुजुर्ग खातून है उसे मां जानो। और अगर कोई नौजवान औरत आपकी कलीसिया में, अगर इन चारों ग्रुप्स में से किसी ने कोई गलती की है या कोई गुनाह का मुर्तकब हुआ है, तो आपके इल्म में ये बात आई है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है, तीमुथियुस की जिम्मेदारी है, खुदाम की जिम्मेदारी है कि इन ग्रुप्स को हैंडल करें। पर्दा ना डालें बदी के ऊपर, उनको जरूर हैंडल करें, ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर गलती बुजुर्ग ने की है तो बाप जानकर प्राइवेट मिले उसे। अगर गलती किसी नौजवान ने की है तो सगा भाई जानकर उसके साथ बैठें। अगर गलती किसी बुजुर्ग खातून ने की है तो उसको मां जानकर उसकी तरबियत करें। और अगर किसी नौजवान से कोई गलती खातून से हो गई है तो फिर कमाल पाकीज़गी के साथ, पाकीज़गी के मेयार को कायम रखते हुए लाजमी है कि खादम उनको भी हैंडल करें जिन के बारे में कोई गलती की शिकायत हुई है। सो ये 4 ग्रुप्स हैं जिनको आज हमने डील किया है। आइंदा भी जो 8 ग्रुप रह गए हैं, आइंदा लेसन्स में हम उनको डील करेंगे। इसलिए मैंने छोटा पैसेज लिया है ताकि इसको बेहतर तौर पर हम समझ सकें। इन 2 आयात से हम सीखते क्या हैं? 3 बातें हम सीखते हैं। इन 2 आयात से हम 3 बातें सीखते हैं। पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, अगर हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल की हदायत और बाइबल मुक़द्दस के अहकामात को अमल ना किया तो हम किसी वक्त भी किसी भी मुश्किल का शिकार बन सकते हैं। ये चैलेंज है हम सब खादमों के लिए कि अगर हमने खुदावंद के कलाम के अहकामात की तामील ना की, अगर हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल के दिए गए मेयार के मुताबिक कलीसियाई खिदमत ना की, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल इंतबाह करते हैं कि ऐसा ना करने से खादम किसी भी वक्त किसी भी मुश्किल का शिकार हो सकता है। सो ये एक वार्निंग है। असबाब हमारे पास हैं 3। पहला जो लेसन हमने सीखा है वो ये है कि एक बासबान को एक म्यारी इंतजाम कैसे करना है। ये पहला लेसन है आज का। एक म्यारी खादम को एक म्यारी कलीसिया का इंतजाम कैसे करना है, ये इन 2 आयात से हमें मिलता है कि हमारी जो डीलिंग है मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ उसमें मलामत नहीं होनी चाहिए बल्कि नसीहत होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। जो यीशु मसीह है वो कलीसिया का सर है, कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। ये हम सीखते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कलीसियाई जो भाई होता है अडेल्फोस होता है, कलीसियाई माँ जो होती है मैतर होती है, कलीसियाई बहन जो होती है अडेल्फे होती है। यानी इनका सारों का जो रिश्ता है वो खुदा बाप के साथ जाके मिलता है। लिहाजा खुदा बाप जो है उसके बेटे की दुल्हन जो है वो एक खानदान बन जाता है। सो कलीसिया जो है एक ऐसा खानदान है जिसका सर, जिसका दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह है। लिहाजा मेरा खुदा की कलीसिया की खिदमत करने का तो जज्बा है, लेकिन खुदा की कलीसिया के ऊपर रोब और दबदबा और मलामत करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि हर शख्स को लाजमी है कि ये प्रिंसिपल सीखे और खुदा की दुल्हन की रिस्पेक्ट करना सीखे, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की रिस्पेक्ट करना सीखे, ताकि हम बेहतर तौर पर कलीसियाई खादम साबित हो सकें। पहली बात कलीसिया इंतजाम, दूसरी बात कि कलीसियाई खानदान, और तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि खुदाम जब मुकर्रर होते हैं तो वो रूल करने के लिए मुकर्रर नहीं होते,
वो हुकूमत करने के लिए मुकर्रर नहीं होते, वो खिदमत करने के लिए मुकर्रर होते हैं। खुदाम खादम से मुराद क्या है? खिदमत करने वाला, खिदमत लेने वाला नहीं होता। खादम जो है वो खिदमत करने वाला होता है, खिदमत लेने वाला नहीं होता। मैंने बहुत सारे खुदाम देखे हैं जो नौजवानों से खिदमत करवाते रहते हैं, कलीसियाओं से खिदमत करवाते रहते हैं। भाई खादम जो है वो खिदमत करने के लिए है। हाँ, अगर कलीसिया में कोई बाप जानकर आपकी खिदमत करता है तो वो तो घरों में भी होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर खादम ये अपना राइट समझता है तो फिर गलत बात है, ये राइट नहीं है। कलीसिया से खिदमत करवाना हमारा राइट नहीं है। अगर कलीसिया बाप जानकर, भाई जानकर हमारी रिस्पेक्ट करती है तो ये अलग बात है, लेकिन हम इसे बतौर अपना हक क्लेम नहीं कर सकते। वी आर meant to serve, not to be served। हम इसलिए नहीं यहाँ कि हम खिदमत करवाएं बल्कि खिदमत करें। लिहाजा मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को अपना पहला खत लिखते हुए 5वें बाब की पहली 2 आयत में उसने बड़े सुनहरी असूल दिए हैं। और असूल क्या है? किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत न कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, नौजवानों के लिए नौजवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर मलामत ना करना, नसीहत करना। ये वो असूल हैं, अगर हम अपनाएंगे तो हम कलीसिया में बहुत कामयाब और खुदा के अच्छे खादम बन जाएंगे। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।